محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة لحضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا عبد الله رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته اسم إلى أرواح أمة المستهدين كلما إلى العاملين وسفية المحققين والأولياء الكون أجمعين خصوصا إلى أرواح سادتنا العلويين وزين عباد الله الصالحين سيدنا الإمام المحجل الله أحمد بن عيسى بن فضل المقدم محمد بن علي العلوي وصلهم وفرهم جميع سادتنا العلويين عباد الله الصالحين خصوصا إلى روح سيدنا الشيخ محمد الأوزاعي بن زين الدين الملايكاري وأصله وفرعه أن الله سبحانه وتعالى دار شأن برحمة وجنة على هدينا وقلنا صالحة ولا نية أن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا فتح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا تأويل ويهدينا إلى سواء السبيل على هذه النية وكل نية صالحة على من نواه وأسلافنا صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ورضوانه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Mabad, Ma'asyiral hadirin, para jamaah wal hadirat dan para kaum bapak dan kaum ibu Majelis Ta'lim Ad-Duratul Yatimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkhusus sahibul bait al-mukarram Bapak Haji Mukhlis beserta Ibu Hajah Juju dan keluarga besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyangkan umur beliau-beliau semua dan kita juga, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ta'lim yang mulia ini dalam rangka melanjutkan ta'lim kita di dalam mengkaji kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Bahasan malam hari ini masih babu salatul jamaah. Bab tentang salat berjamaah. Sampai pada qala al-musannif rahimahullah wa Muslimun an Abi Hurairah idza thuwiba lis-salati fala ta'tuha wa antum tas'auna wa'tuha wa 'alaikumus sakinatu fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu fa inna ahadakum idza kana ya'mudu ila salati fahuwa fi shalah. Dan hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, idza thuwiba lis-shalah, idza thuwiba lis-shalah, apabila telah diserukan untuk sholat, artinya sudah dikumandangkan azan sampai hayya 'alal falah, itu namanya taswib. Ya, taswib. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ya, as-shalah wal falah. Salat itu adalah keberuntungan. Salat itu adalah kebahagiaan. Hayya 'alas shalah artinya marilah atau segeralah untuk melaksanakan sholat. Kalau seseorang bersegera untuk melaksanakan sholat, dia bersegera untuk mendapatkan kemenangan, keberuntungan, dan kebahagiaan. Oleh karena itu setelah hayya 'alal sholah, hayya 'alal falah. Apa arti al-falah? Al-falah di sini apa? Keberuntungan, kemenangan, kebahagiaan, keselamatan semuanya, kemujuran, kebagusan nasib, itu namanya al-falah. Al-falah di sini ya maksudnya fil akhirah, di akhirat. Itu namanya taswib li shalah. Itu menyebutkan tentang ganjaran daripada salat di dalam azan, yaitu hayya 'alal falah. Wa idza thuwiba li shalah, apabila telah dikumandangkan azan sampai hayya 'alal falah, begitu, untuk dilaksanakannya sholat berjamaah, fala ta'tuha wa antum tas'auna, janganlah sekali-kali kalian mendatangi sholat itu dalam keadaan berlari. Artinya jangan terburu-buru. Misalkan kita ini masih di rumah, ya, tapi terdengar di speaker masjid sudah hayya 'alas shalah, artinya sudah
mau habis azannya. Atau di sini bisa jadi dikatakan hayya 'alas shalah di sini dan hayya 'alal falah fil iqamah. Dalam qomat. Jadi sudah qomat nih. Masjid sudah qomat, sudah hayya 'alal falah. Sedangkan kita masih di rumah. Apalagi yang rumahnya agak jauh dari masjid. Maka kata Nabi, jangan sekali-kali engkau mendatangi sholat dalam keadaan berlari. Artinya jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, santai aja. Waktuha wa alaikumus sakinah. Ya, waktuha dan datangi sholat itu, wa alaikum dan atas kalian as-sakinatu, yaitu ya ketenangan. Artinya tenang aja, santai aja. Ya, santai aja. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, jangan sambil berlari-larian, jangan. Jadi berjalan aja seperti biasa gitu ya. Berjalan seperti biasa. As-sakinah wal waqar. Ini adab daripada mendatangi sholat berjamaah. Kita baik itu sholat jamaah 5 waktu maupun sholat Jumat. Jangan lari-lari, makruh. Kadang-kadang kalau kita lihat ada orang nih, misalkan sudah ketinggalan jamaah, atau misalkan sudah di rakaat terakhir daripada rakaat sholat berjamaah, dia lari, terburu-buru, gitu ya. Ini nggak boleh, makruh, ya, makruh. Biasa aja jalan. Waalaikumsalam sakinah dalam keadaan tenang, santai gitu ya, kalem. Fama adraktum fasallu. Maka apa-apa yang kalian jumpai, kalian dapatkan, fasallu, maka sholatlah. Kalau masih kebagian jamaah ya ikut sholat berjamaah. Kalau dari awal alhamdulillah ikut dari awal, atau dari pertengahan ikut dari pertengahan, atau di akhir sholat ikut di akhir sholat gitu ya. Wa ma fatakum fa'atimu. Dan apa-apa yang luput dari kalian maka sempurnakan. Artinya misalkan kita luput 2 rakaat, begitu tiba di masjid jamaah sudah berlangsung 2 rakaat, kita baru masuk, berarti cuma kebagian 2 rakaat. Berarti kita luput berapa? 2 rakaat. Luput 2 rakaat, ya. Fa'atimu kata Nabi, sempurnakan udah. Setelah salamnya imam, kita sempurnakan. Kita tambahi 2 rakaat lagi gitu ya. Fa inna ahadakum idza kana ya'mudu ila shalah fa huwa fi shalah. Kalau sesungguhnya seorang dari kalian itu idza kana apabila ya'mudu dia menuju ke dalam salat, fa huwa fi shalat, maka dia ya berada di dalam salat. Jadi kalau kita menuju salat dari rumah kita menuju ke masjid, ke musola untuk melakukan sholat berjamaah, itu terhitung kita sudah berada di dalam sholat. Karena kita sedang berusaha untuk mencapai kepada sholat berjamaah. Jadi pahalanya terhitung pahala sholat. Bahkan dikatakan barang siapa yang berwudu, kemudian dia berjalan menuju sholat berjamaah dengan perlahan-lahan, dengan santai. Kemudian ketika sampai di masjid, dia dapatkan orang-orang sudah selesai sholat. Sudah selesai sholat berjamaahnya, maka dia mendapatkan pahala sholat berjamaah. Sekalipun pada akhirnya dia sholatnya munfaridan sendiri. Kita misalkan ke masjid, karena ada uzur, telat. Misalkan kita kamar mandi dulu, pengen buang air, atau ada kerjaan dulu. Tapi setelah selesai langsung kita menuju masjid untuk sholat berjamaah. Nggak tahunya di masjid udah selesai sholat, udah habis, udah salam. Terus bagaimana? Ya udah kita sembahyang munfaridan misalkan. Nggak ada ketemu jamaah lain. Kalau ada ketemu jamaah lain, kita ikut jamaah yang lain. Atau misalkan kita tungguin ada jamaah mungkin nanti yang terlambat juga, kita sembahyang bareng sama dia, berjamaah begitu.
Tapi misalkan sudah nggak kebagian, udah semuanya sudah sholat, nggak ada lagi jamaah yang menyusul, maka kita sholat sendiri. Tapi kita mendapatkan pahala sholat berjamaah, gitu ya. Karena kita sudah berusaha untuk sholat berjamaah, tapi tertinggal, gitu. Wa Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wal Hakim an al-Barra. Inna Allah Ta'ala wa malaikatahu yusalluna ala shaffil awal. Dan dari Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah dan Al-Hakim dari sahabat Al-Barra bin Azib, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna ala shaffil awal, bersalawat untuk orang-orang yang ada di shaf pertama. Allah dan para malaikat berselawat. Maksudnya bagaimana? As-salatu in kana min Allah fa rahmatun. Salat atau selawat itu kalau dari Allah artinya rahmat. Ya. Wa minal malaikati istighfarun. Kalau dari malaikat itu istighfar, permohonan ampun. Jadi Allah menurunkan rahmat, menurunkan anugerah, dan malaikat memohonkan ampun untuk orang-orang yang berada di shaf pertama, di sholat berjamaah. Apalagi sholat Jumat, lebih lagi ya, malaikatnya lebih banyak lagi. Wa Ahmad an Abi Umamah, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala shafil awal, fasawwu sufufakum wa hadhu baina manakibikum wal yinnu bi aidi ikhwanikum wala yinnu bi aidi ikhwanikum, ya, wasaddul khalal fa inna syaitana yadkhulu fi ma bainakum mithlal hadaf, ya. Nah, Inna Allah, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna, bersalawat, ya. Tadi bersalawat maknanya kalau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rahmat, kalau dari malaikat adalah istighfar. Ala shafil awal, untuk orang-orang yang ada di shaf pertama. Fasawwu sufufakum, maka hendaknya kalian meratakan shaf-shaf kalian, meratakan barisan kalian. Jangan ada yang maju, jangan ada yang mundur, rata. Sawwu sufuf, ya, shafnya rata, sejajar semua, kakinya semuanya sejajar, ya. Al-ibra bil aqib, ya. Patokannya apa? Patokannya akib tumit. Tumitnya sejajar, tumit, ya. Bukan ujung jari, karena orang ada yang kakinya panjang, ada yang kakinya pendek. Tapi tumitnya itu sama, jadi tumitnya sejajar, ya. Sawwu sufuf. Nah, wa hadhu baina manakibikum, dan hadu sejajarkan, rapatkan, baina manakibikum, antara apa namanya ini, bahu-bahu kalian. Bahunya itu ketemu sama bahu yang di sebelah, rapat, jangan renggang. Jadi renggang di sini bukan renggang kaki, tapi renggang bahu yang makruh. Yang disuruh rapat itu bahu, bukan kaki. Kalau kaki misalkan rapat, bahunya renggang, ya sama aja. Ada orang sembayangnya kakinya ngangkang, ada nggak? Ngangkang panjang banget. Giliran kita, ya, mau geser dikit diikutin sama dia, diinjak kaki sakit, injak. Ada yang begitu. Maksud Nabi bukan kaki,
tapi bahu, jangan salah ya. Ini kaki. Supaya apa? Supaya setan nggak masuk katanya. Masuk lewat kolong. Nah, itu ya. Jadi apa? Wahadu baina manakibikum. Rapatkan antara bahu-bahu kalian walayinnu bi aidi ikhwanikum. Dan hendaknya kalian lembutkan dengan tangan-tangan saudara-saudara kalian. Artinya jangan kita kakuin tangan kita, lemesin. Ya, lemesin supaya yang di sebelah kita itu enggak merasa terganggu. Kalau kita kakuin, wah, sian yang di sebelah. Ya, lemesin aja, lemesin ya, jangan dikakuin tangannya. Wasaddul khalala, dan tutuplah ya celah antara kalian. Ya, jadi celah di antara shaf di sini ya, celah di antara barisan sholat disuruh tutup. Kalau ada renggang kaki juga, tapi jangan ya kosong terus kakinya yang dipengkangin, enggak. Shafnya dibiarin kosong, kakinya dipengkangin. Nah, ini salah. Shafnya diisi, kalau ada kosong diisi lagi. Suruh orang maju lagi satu biar rapat begitu. Jadi jangan kita sholat ya maunya renggang-renggang. Maunya renggang. Nah, ini ya dikatakan makruh hukumnya. Fa inna syaitana yadkhulu fi ma bainakum mithlul hadf. Ya. Karena sesungguhnya setan itu masuk fi ma bainakum, di antara kalian mithlal hadfi. Hadfi di sini apa? Ya, hadfi di sini seperti binatang yang licin kayak ular gitu ya. Jadi apa namanya itu? Dia masuk begitu ke setan. Lolos ke setan, lolos antara kita lagi sembahyang kayak apa? Kayak ular. Kayak ular gitu. Molos dia. Jadi artinya gampang sekali dia meloloskan tubuhnya di antara orang-orang yang sholat begitu. Nah. Wa Ahmad an Aisyah inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alal ladzina yasiluna as-sufuf. Wa man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha darajah. Fi riwayatin man sadda furjatan ghufira lahu. Ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya berselawat ya, sama seperti tadi ya. Memberikan rahmat dan memohonkan ampun alal ladzina, atas orang-orang yasiluna sufufa, yang menyambung shaf. Jadi misalkan kita lihat nih di hadapan kita shaf masih renggang. Masih renggang, kemudian kita isi shaf yang renggang itu. Itu namanya yasiluna sufuf, kita menyambung shaf. Ini sama sini nggak nyambung. Misalkan kan banyak kalau kita lihat di masjid, di sini sembahyang, ini renggang nih, di sini baru ada lagi orang. Nah, ini namanya terputus shafnya, terputus. Kalau terputus seperti ini, nggak dapat pahala jamaah. Jamaahnya sah, sholatnya sah, cuma nggak dapat pahala sholat berjamaah. Kalau masih renggang begitu. Kalau yang ke sana misalkan rapat nih shaf ke sana rapat misalkan. Kemudian kita sendiri yang renggang, kita nggak dapat salat berjamaah, yang sana dapat, kita yang kagak. Karena terputus shafnya. Tapi kalau ada orang misalkan dia nyambungin itu shaf, dia masuk ke tengah-tengah, jadinya nyambung lagi itu shaf. Nah, di sini namanya orang yang menyambungkan shaf, yasiluna sufuf. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya berselawat atas orang tersebut, yaitu orang yang menyambung shaf tadi.